Vanakkam, I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. So this is ordinary differential equation, MSc Mathematics வரக்கூடிய first year paper, Unit 2. In previous classes, that is Unit 1, already we have discussed homogeneous equation of order, second order. Now this is a Unit 2. The Unit 2 we are going to see என்ன பார்க்க போகிறோன்னா the homogeneous equation of order n. அதை அப்படியே ஜென்ரலைஸ் பண்ணிட்டோம். That is second order, after the third order, fourth order and so on, n order. So very interesting one. So homogeneous equation of order n வரையும். The equation of order n, let L of y be given by. ஸோ ஈஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா அந்த nth ஆர்டர் ஈக்குவேஷன், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஒய் இது n டெரிவேட்டிவ் ப்ளஸ் a1 n-1 டெரிவேட்டிவ் ப்ளஸ் a2 இது n-2 டெரிவேட்டிவ் அண்ட் ஸோ ஆன் an ஒய். வேறு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா a1 a2 a கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ டு சால்வ் L of y equal to 0 because homogeneous equation. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட். இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் n. ஸோ இதில் தியரம் 11, நோ நீட் ப்ரூஃப், அதாவது நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் போதும், மோர் தென் எனஃப். லெட் r1 r2 and so on or s or suffix s be the distinct root of the characteristic polynomial p, and suppose ri, that is r1 r2 தான் நம்ம சிம்பிளாக ri r suffix I as a multiplicity mi. Thus m1 plus m2 and so on ms equal to n. Then the n functions, that is a repeated root. repeated root-ஆக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், distinct root-ஆக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், அந்த கான்செப்ட் தான், ரைட். e power r1x x into e power r2 அப்படி x square into r square and so on x power m minus 1 like that. Similarly e power r dx x into e power r x. Are you able to understand? That is a repeated root, distinct root, this one. So please note on this. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு. ஆர் சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் L of I. Then n functions pi1, pi2, pi n are an interval I are said to be linearly dependent on I. If they are constants c1, c2, c3 and so on cn, not all 0, such that c1 pi1 of x, c2 pi2 of x and so on cn pi n of x equal to 0 for all x in. The functions pi1, pi2 and so on pi are said to be linearly independent on if they are not linearly dependent. ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே c1, c2, c3 கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே 0வாக இருந்தால், ஆல் கான்ஸ்டன்ட் c1, c2 0வாக இருந்தால் அது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் pi1, pi2 சொல்லுவோம் இல்லையா, இதெல்லாம் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். நாட் ஆல் 0 வந்தால் லீனியர்லி டிபெண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். Now one important theorem, this one. The n solutions of L of I equal to 0, that is a homogeneous of order n. என்ன நம்மளுக்கு n சொல்யூஷன் இருக்கிறதுனால given in theorem 11. அதுதான் நம்ம அந்த ரிசல்ட்டை மொத்தம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தியரம் 11ல். Are linearly independent on any interval I. So it's very important. Or so n solutions are linearly independent on any interval I. So linearly independent solutions வருது அந்த homogeneous equationல, அதை ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். So let x not be any point on the interval I by the theorem. ஆல்ரெடி நம்ம the previous videos கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். There is a unique solution of L of y. Unique solution of L of y equals 0, satisfying given initial condition at the point x0.
ஒரு யூனிக் சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் இந்த ஹோமோஜினஸ் ஈக்குவேஷனில். ஸோ இனிஷியல் கண்டிஷன் அட் x0. Let pi 1 be a solution of L of y which is equal to 0, satisfying. ஸோ pi 1 வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் pi 1 ஆஃப் x0 அந்த பாயிண்டில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அந்த பாயிண்டில் x0ல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். தட் இஸ் ஈக்குவல் 0. செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அப் டு n-1 டெரிவேட்டிவ். சிமிலர் மேனர் pi 2 be a solution. சப்போஸ் pi 2 வந்து நான் L of y சொல்யூஷன் எடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி தான் சாட்டிஸ்ஃபைங் pi 2 ஆஃப் x0 equal 0, pi 2 dash of x0 equal to 1. Okay, pi 2 second derivative of x0 equals 0 and so on. So please note on this. We are going to prove. நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம்? லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட். So in general, let pi I be the solution of L of y. So pi 1, pi 2 இதை நம்ம அப்படியே சொல்யூஷனாக கொண்டு போனோம்னா in general pi I, அது general solution of L of y with pi suffix I minus 1 of x0 அந்த பாயிண்டில் 1 and same pi I of x0 first derivative and second derivative up to I minus 2 and then n minus 1 வரையும் 0. That is pi I minus 1 x0 வந்து 1 and pi of k x0 equal 0, k equal 1, 2, 3 and so on n minus 1, k not equal to n. ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் C1, C2, C3 வந்து இந்த ஆல் ஜீரோன்றதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்யூஷன்ஸ். இது இந்த pi 1, pi 2, pi 3 அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சொல்யூஷன்ஸ். எதனுடைய சொல்யூஷனை? n ஆர்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் யூனிட் 1ல் பார்த்தோம். யூனிட் 2வில் வந்து n ஆர்டர் பார்க்கணும். ஸோ அதனுடைய சொல்யூஷன்ஸ் இது. ஸோ நம்ம என்ன மெயினாக ப்ரூவ் பண்ணோம்? we will prove that these solutions pi 1, pi 2, pi n are linearly independent. அதான் நம்மளுக்கு தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைங்களா? சப்போஸ் தெர் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வச்சு தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். C1, C2, such that C1 pi 1 of x plus C2 pi 2 of x plus C3. இதே செகண்ட் ஆர்டரில் எப்படி பார்த்துருக்கோன்னா C1 pi 1 of x plus C2 pi 2 of x equal to 0. ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் பார்த்தது. இது வந்து n ஆர்டர்ன்றதுனால C1 pi 1 of x, C2 pi 2 of x, C3 pi and so on plus Cn pi n of x equal to 0 for all x in the interval I. ஸோ யூனிட் 1ல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு C1 pi 1 plus C2 pi 2 அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். இது n ஆர்டர்ன்றதுனால அண்ட் so on அதை அப்படியே ஜெனரலைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். Now differentiating the above n-1 times n minus அது n-1 டைம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு n pi 1 pi 2 pi n சொல்யூஷன் இருக்குன்னா ஸோ we are going to differentiate up to n-1. that is nothing but Rancian கான்செப்டில் நம்ம இப்படி தான் கொண்டு போவோம். கரெக்டுங்களா? ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இந்த கான்செப்ட் ஐடியா தெரிஞ்சிடும். differentiate above the equation n-1 times. So that is C1 pi 1 dash of x, C2 pi 2 of x. Rancian இப்படி தானே பண்ணிட்டு போவோம். தட் இஸ் அந்த கான்ஸ்டன்ட் விட்டுறது பார்த்தோம்னா C1 pi 2 double dash of x up to n-1 பிகாஸ் நம்மளுக்கு n சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. we are going to differentiate up to n-1 times. So we get the system of equations. The above equations hold for all values of x in the interval I. In particular these equations are true for x equal to x0. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் x0ன்ற பாயிண்டில் ட்ரூன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா pi I ji minus 1 derivative of x0 equal to 0. So that j equal to 1, 2, 3 and so on, j not equal to I, and then this one is equal to 1 for j equal to I. சரிங்களா? இது நிறைய சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் பார்க்குறதுனால இது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஒரு ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். சேம். ஸோ we get, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரணும்? we can get C1 1, C2 0, C3 0, Cn C1 0, C2 1, C3 0 அப்படி வரும். ஓகே, ஈக்குவல் டு 0. அப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன வந்திருக்கு? ஆக்சுவலாக C1 0, C2 0, C3 1 and so on, Cn 0.
இன் ஜென்ரல் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல 1 வரும் அண்ட் தென் 0 0. தஸ் ஸோ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒன்லி இஸ் பாசிபிள் என்னவாக இருந்திருக்கணும், C1 C2 எல்லா கான்ஸ்டன்ட்டுமே ஆல் கான்ஸ்டன்ட் ஷுட் பி 0வாக இருக்கணும். தேர்ஃபோர் ஆர் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த தியரம் ஓவர் ப்ரூஃப். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த தியரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை என்ன கொண்டு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா, n சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா the differential equation of homogeneous differential equation of order n இருந்தால் அது n சொல்யூஷன் இருந்தால் அந்த n சொல்யூஷன் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் சொல்யூஷன் அந்த இன்டர்வல் ஐயில் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு x0ன்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அது யூனிக் சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த சொல்யூஷன் வந்து π1 இருந்தால் இந்த இது வரும், π2 இருந்தால் இது, அண்ட் தென் ஜெனரலைஸ்டை நம்ம πi அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோன்னா அண்ட் தென் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணோம், π1 π2 π இதெல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ் இது சரிங்களா. அதை நம்ம லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம். ஸோ ஆஸ் பர் டெஃபினேஷன் C1 π1 C2 π2 அண்ட் so on Cn πn ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துகிட்டு ஃபைனல் ஆன்சராக நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணோம்னா ஆல் C1 ஆல் Ci மீன்ஸ் ஆல் Ciனா C1 வேல்யூ 0, C2 0, C3 0, ஆல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் C1 அப்படின்னு 0ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம்னா அந்த 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 ப்ரூஃப்லேயே நமக்கு அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறப்பே நம்மளுக்கு C1 C2 C3 C4 இது எல்லா கான்ஸ்டன்ட்டும் 0 போட்டால் தான் இந்த இது வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா π1 π2 π3 கண்டிப்பாக என்ன வரணும், லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் சொல்யூஷனாக தான் இருக்கும். ஸோ தேரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது. இப்போ இது பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போகிறப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள். ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்டாக மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் இன்ஃபினிட்டி லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ஆர் டிபெண்ட் ஒய் அப்படின்னு கேட்குது. ஸோ ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இல்லை டிபெண்ட்டாக. ஸோ 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சரிங்களா. π1 of x π2 of x π3 இந்த மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் π1 of x π2 of x π3 of x எக்ஸ்கியூ. இப்போ இந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து லீனியர்லி டிபெண்ட்டாக இண்டிபெண்ட்டாக இப்போ இந்த ரான்ஸ்கேன் வச்சு நம்ம போடலாம், இல்லை அந்த லீனியர்லி டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் பேசிக் டெஃபினேஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ. ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். ஸோ ரான்ஸ்கியான் இது நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ரான்ஸ்கியான் டெஃபினேஷன் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். π1 of x π2 of x π3 of x அண்ட் தென் கரஸ்பாண்டிங் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் கரஸ்பாண்டிங் டெரிவேட்டிவ் கரஸ்பாண்டிங். ஸோ நம்மளுக்கு π1 of x 1, π2 of x x, π3 வந்து x கியூப் கரெக்டுங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா 1 x கியூபா. ஸோ 1 x கியூப். ஸோ இதை கரஸ்பாண்டிங் இதோட ஃபஸ்ட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 கான்ஸ்டன்ட் 0 ஆகிடும். எக்ஸை வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1, எக்ஸ் கியூப் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 3x². 0 டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னால் 0 தான். 1 கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா x² 2xன்னு வரும். ஸோ இன்ட்டு 3 6x. ஸோ இந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ நம்ம சால்வ் பண்ணால் இந்த 1 இந்த ரோ இந்த கரஸ்பாண்டிங் காலம் விட்டோம்னா திஸ் கிராஸ் பண்ணி 6x minus 6x. ஸோ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் 0 ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் 0 கரெக்டுங்களா. அப்போ லீனியர்லி இண்டிபெண்ட். அதர்வைஸ் அலிட்டர் மெத்தடில் நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம், ஆஸ் பர் டெஃபினேஷன் C1 π1 dash of x ப்ளஸ் C2 π2 dash of x. தட் இஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் தீரம். இந்த தீரம் பார்த்தோம் இல்லையா, டிஃபரன்ஷியேட்டிங் த அபவ் n-1 டைம்ஸ். அப்போ இங்கே 2 டைம்ஸ். ஏன் 2 டைம்ஸ்னால் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சொல்யூஷன் வந்து 3 சொல்யூஷன் π1 π2 π3 கரெக்டுங்களா. π1 π2 π3 3. ஸோ அப்போ நம்ம 2 டைம்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண C1 π1 dash of x, C2 π2 dash of x, C3 π3 equal to 0, C1 π1 double dash of x plus C2 π2 double dash of x, C3 π3 double dash of x equal to 0 பாருங்கள் கரெக்டுங்களா. ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வச்சு n சொல்யூஷன் இருந்ததுன்னா n-1 டைம்ஸை நம்மளுக்கு 3 சொல்யூஷனு. அப்போது 2 டைம்ஸை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுதி. ஸோ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணோம், C1 C2 ஸோ ஆல் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் 0 அப்படி C1 ஈக்குவல் C2 C3 ஈக்குவல் 0ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம். ஈஸியாக ப்ரூஃப் ஆகிடும் பாருங்கள். C1 π1 dash of x ஆல்ரெடி ரான்ஸ்கேன்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். π1 dash of x வந்து 0 கரெக்டுங்களா. π2 dash of x வந்து 1. அப்புறம் π3 dash of xயில் வந்து 3x² C1. அப்புறம் π1 double dash of x
அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 0. அப்புறம் C2 pi 2 double dash of x வந்து இந்த 0. நெக்ஸ்ட்டு pi 3 double dash of x 6x equal to 0. ஸோ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இது வந்து சால்வ் பண்ணணும்னா ஒன்லி பாசிபிள் என்னவாக இருக்கணும்னா C1 C2 C3 ஆல் ஷுட் பி 0வாக இருந்தால் தான் பாசிபிள். ஸோ இட்ஸ் எ லீனியர்லி இண்டிபெண்ட். நாட் ஆல் 0ன்னு சொன்னோன்னா அது லீனியர்லி டிபெண்ட்டு. இது வந்து கண்டிப்பாக ஆல் 0 வருது C1 C2 C3. நீங்கள் என்ன பாருங்கள், C1 C2 C3 ஈக்குவல் இந்த 3 0 இருந்தால் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகி வரும், சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகே, ஸோ ரான்ஸ்கியான்லேயே போகலாம், அதர்வைஸ் நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி போகலாம். செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா e power x pi 2 of x sin x pi 3 of x 2 cos x. சேம் அதே மாதிரி ரான்ஸ்கியான்லேயே e power x sin x 2 cos x. ஸோ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் i into e power x, sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x, 2 cos x minus 2 sin x, cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் sin x. தெரியும் இல்லையா? திரும்ப அகைன் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறப்போ e power x திரும்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோன்னா e power x into i, ஆல்ரெடி ஒரு i இருக்குது, i ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆகிடும், -1. i ஸ்கொயர் -1 நம்மளுக்கு தெரியும். e power x இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் sin x, இதை -2 sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x. ஸோ இந்த e power x அப்படியே வச்சுட்டு இந்த கான்செப்ட்லாம் தெரியும் இல்லையா? ரோ வைஸ் காலம், ரோ காலம், இந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன், தென் மைனஸ் இந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன், அப்புறம் மைனஸ் sin x இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டுட்டோம்னா இந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷனில் இதை கொண்டு வந்துடுங்க. தென் ப்ளஸ் 2 cos x இந்த ரோ காலம் விட்டால் இந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷனில் இதை கொண்டு வந்துடுங்க. ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸி ஸ்டெப்ஸ் உங்களாலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாத டெஃபினட்டாக. ஸோ ஆல் ஸ்டெப்ஸ் கேன்சல் ஆகி 0ன்னு வந்துடுது. ஸோ ரான்ஸ்கியான் ஈக்குவல் 0 மீன்ஸ் டிபெண்ட், கரெக்டுங்களா? ஸோ ஆஸ் பர் தியரமும் நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஓகேலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம். pi 1 of x equal to x, pi 2 of x equal to e power 2x, pi 3 of x வந்து mod x. இதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த தேர்த்தை பேஸ் பண்ணி போட்டுட்டோம். C1 pi 1 dash of x இதை டிவைஷன் பண்ணி 1, இதை டிவைஷன் பண்ணால் 2 into e power 2x. C3 இந்த pi 3 of x pi 3 dash of x இது ஃபஸ்ட் டைம் டிவைஷன் பண்ணால் mod x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இதை, இருந்தாலும் ஒரு ரீகால் பண்ணுறேன். mod x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் x by mod x with respect to x. ஓகே, அகெயின் இதை செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அகெயின் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறப்போ 0, இதை திரும்ப நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண e power 2x into 2, ஸோ 2 into 2 4 e power 2x ப்ளஸ் இது u by v மெத்தடில் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் x ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஷல் வி டேக் இதை வந்து x ஈக்குவல் டு நான் 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் x0 அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லையா, ஏதோ அந்த இன்டர்வல் ஐயில் x0 ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸை வந்து 1 எடுத்துருக்கோம், -1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 1ன்னு சூஸ் பண்ணோன்னா இதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே வரும். எக்ஸுக்கு இடத்துல மட்டும் 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். இட்ஸ் ரைட், எக்ஸுக்கு இடத்துல 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ இது நம்மளுக்கு 1 மைனஸ், ஸோ 1 by 1, ஸோ டோட்டலி 1 - 1 0ன்னு வந்துடும், கரெக்டுங்களா? ஸோ திஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஒன்லி பாசிபிள் எப்போ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா C1 equal to C2 equal to C3 equal to 0. ஸோ லீனியர்லி இண்டிபெண்ட். ஓகே, ஸோ ஆல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து 0ன்னு வந்துடுது. ஸோ திஸ் அ லீனியர்லி இண்டிபெண்ட். சப்போஸ் நாட் ஆல் 0ன்னு வந்தால் அந்த கேஸில் மட்டும் தான் லீனியர்லி டிபெண்ட். பட் இயர் we are getting நம்மளுக்கு என்ன வருது, C1 C2 C3 equal to 0. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், ஸோ வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் தான் இதில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ போன இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸில் லீனியர்லி டிபெண்ட்டாக அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. இது ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஆர்டரில் வந்து 2 pi 1 pi 2 கொடுத்து அது லீனியர்லி டிபெண்ட்டானு கேட்டாங்க. இங்கே மோர் தேன் 2, அதனால் n ஆர்டர் அப்படியே வந்துடுது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் ஆல் த சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே பார்த்துருக்கோம். அதில் வந்து செகண்ட் ஆர்டரோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, செகண்ட் ஆர்டர், கரெக்டுங்களா? செகண்ட் ஆர்டர். பட் இங்கே வந்து nth ஆர்டர்ன்றதால இது தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் கொண்டு போயிருக்காங்க. y triple dash minus 8y equal to 0. கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம எல்லாம் பார்த்தது தான் ஆல்ரெடி. we have seen p of r equal to r cube minus 8. அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் கிளாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். இதோடைய ரூட்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. r equal to இந்த சிந்தரிக் டிவிஷன், தென் we are getting இந்த தேர்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஆர்டர் இந்த தேர்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனை ஒன்றாடி ஈக்குவேஷனை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிந்தரிக் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி. r square plus 2r plus 4 தென் மைனஸ் b plus r minus root of b square minus 4ac by 2a அந்த இதை வச்சு நம்ம ரிமைனிங் 2 ரூட்டை, ஸோ வந்து 3 roots we are getting, whose roots are 3 roots. Thus 3 linearly independent solutions clear-ஆக தெரியுது. e power 2x and then e power this one then e power. So pi of x
am I right? Pi of x எப்படி இதெல்லாம் இதில் சொல்யூஷன் c1 e power 2x and then c2 e power 2x and then c3 e power. That's all. Very clear? So next problem, please note on this. சேம் இது பாருங்கள் ஃபோர்த் டெரிவேட்டிவ் ப்ளஸ் 16y = 0 கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி தான் r/4 + 16 இது 4 ரூட் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் r² ப்ளஸ் இந்த 16 4² எழுதிக்கிறோம். திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எப்படி எழுதலாம் r² + 2y r² - 2y கரெக்டுங்களா. a + ib a - ibனா a² + b² அந்த பேஸ் பண்ணி நான் இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் இதை வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் இது ஒரு குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் இதை சால்வ் பண்ணி 2 ரூட் வந்துடுதா. அண்ட் தென் r² - 2y வந்து இதை சால்வ் பண்ணி இந்த 2 ரூட் கொண்டு வந்துடுறோம். இஸ் ரைட். ஸோ மொத்தம் நம்மளுக்கு 4 ரூட்ஸ் வந்தது. ஸோ c1 e பவர் அப்புறம் ப்ளஸ் c2 e பவர் c3 e பவர் இதை அண்ட் தென் திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் ஹோமோஜீனியஸ் 4th ஆர்டர். ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தது எல்லாமே செகண்ட் ஆர்டர், இதில் பார்க்குறது செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து அண்ட் ஸோ ஆன். அண்ட் ஐ கிவ் த ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் ஃபார் யூ. உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் வித் ஆன்சரோட. ஸோ ட்ரை திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் த வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ. நன்றி.